Good evening, Miss. Good evening, Harish. Good evening, Miss. Good evening, Hans Roshan. Right, okay. நாங்க போன class 5ஆம் பாடம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் என்ன? Yes, Miss. Right, okay. நாங்க இதுல பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் நாங்க ஹரிஷ்? Last class, what we learned? Harish. We studied a algorithm and solve. Algorithm and flowchart solve the problem methods. Problem solving method, we have two methods. That is we learn flowchart, right? Okay, so we have to solve the problem, follow three main steps. These are here, you can see input, process, and output. Okay, these are the method to solve the problem. We learned last class. Okay, so now we continue from this. இன்னைக்கு நாங்க இதுல இருந்து பார்க்க போறோம் ஹான்ஸ் ரோஷனா. Okay, input. What is input? What is input? Input and சொன்னா என்னது? Hans Rosen, can you tell me what is input? Things need to solve a problem. அப்படின்னு சொன்னா என்னது? What it means? ஒரு இது செய்யறதுக்கு தேவையானது நீடானது. தேவையான பொருட்களா இருக்கலாம், தேவையான எஸ் என்னது ப்ராசஸா இருக்கலாம், தேவையான திங்ஸா இருக்கலாம். சரி, அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். Right, and process. What is process, Harish? What is process? The method of solving problem. That method என்ன first என்ன செய்யணும், second, third என்ன செய்யறதோ அந்த process சொல்றது solving problem method சொல்லுவாங்க. And the output, the result என்ன? Result you get after solve problem. Yes, the output will be a result that solving the problem, end of the problem solving, we will get the result that will call output. Right? Okay? Right. நாங்க என்ன நோட்ஸ் சொல்லுது இல்லைன்னா அப்படித்தானே பிள்ளைகள்? Okay. Okay. Miss. Let's get an example. We are going to make a fruit salad. So, how we can make this? Okay, let's solve it. Use main 3 step. First, input என்னது? எங்களுடைய main 3 step வச்சுக்கொண்டு தான் பிள்ளைகள் நாங்க ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தையும் we are going to solve. Okay, so here you can see first is input. So what is input? What is input? Bananas, apples, pepper, pineapples, The grapes, problem solving things, Anna. Problem solving, Yes. we need something. So how we call the specific name? Input. So here you can see some input to make the fruit salad. Bananas, apples, pepper, pineapple, grapes, and etc. Okay, நீங்க என்னென்ன fruitsகள் வச்சிருக்கிறீங்களோ you can use them. And the process is washing fruits, cutting fruits, and mix them well. And then the output, you can get a delicious fruit salad. Okay, this is simple step to make the fruit salad. Okay, first what we need? First what we need to make the fruit salad? முதலாவது என்ன தேவை எங்களுக்கு? Fruits are there. Inputs.
Right. Input. What are the things we need? Input. Banana, paper, orange, apples. Grapes. Banana, apples, papaya, orange, whatever you can use them as an input. And the process, what is process? We should Washing wash fruits. and we Cutting should fruits. cut Mixing. little pieces and we need to mix them. And after that, we can Fruit get the salad. output, a delicious fruit salad. Fruit salad. Yes, fruit salad. So, இதுல இருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்றீங்க பிள்ளைகள்? What you learn from these steps to make the fruit salad? We need to follow the 3 steps in every situation. When we solve the problem, we should follow the main 3 steps. What are these? Input, process, and the output. Yes. இந்த மெயின் மூன்றையும் நாங்க கட்டாயம் பயன்படுத்தணும். எந்த சிச்சுவேஷன்ல நாங்க பயன்படுத்தலாம். ரைட்டா? அடுத்து பாப்போம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. இது அப்படி எழுதி இருக்கிறாங்க. இதே மாதிரி தான் பிள்ளைகள் நாங்களும் சால்வ் பண்ணி கொள்ளுவோம். அல்கோரிதத்துக்கு. சரி, அல்கோரிதத்துக்கு நாங்க எழுத வேணும். What is input? What are the things we need for the input, and the process, how we do the process, and the output, how we get the results from the process, through the process. Okay, the process மூலம் நாங்க கடைசியா என்ன பெற்றுவோம்? At last what we get as a result we call output. ரைட்டா? சோ இத நாங்க எழுதி கொள்ளுறது சொல்லுவோம் பிள்ளைகள் அல்காரிதம் சொல்லி சொல்லுவோம். ரைட்டா? எழுதுற மெத்தட் அல்காரிதம் சொல்லுவோம். ஃப்ளோ சார்ட் சொல்றது வந்து சிம்பிள்ஸ் பாவிச்சு நாங்க சார்ட்றது தான் பிள்ளைகள் ஃப்ளோ சார்ட். This method we call algorithm. How we call? Algorithm. Yes, let's get another example also. Finding area of a rectangle. Do you know rectangle? Yes. How you can find out the rectangle, the area of rectangle? How you will get the area of a rectangle? What is the method? Arish, which method you will use to find out the area of rectangle? The length and the width of the rectangle. Length times width. Plus width of the area of the rectangle. Multiply 2. என்ன? 2 பெருக்கு வேணும். Yeah. Yes. So அதுதான் ஏரியா காண்ற மெத்தட். ஓகே, முதலாவது நாங்க இன்புட் length and width of rectangle. நாங்க எடுக்க வேண்டியது என்னது? length காணணும், அடுத்தது width காண வேணும். அதுக்கு பிறகு என்ன செய்ய வேணும்? Process area is equal length multiply width. இல்லாட்டிக்கு length plus width multiply 2. ஏன்னா அதுவும் ஓகே. பட் இது directly நாங்க செய்யலாம் என்னண்டு length multiply width. length மல்டிப்ளை பண்ணி நான் வித்தோட மல்டிப்ளை பண்ணி எங்களுக்கு ஏரியா கிடைக்கும். எப்படி தமிழ்ல சொல்றேன்னு சொன்னா நீளம் தர அகலம். ஏன்னா அப்படித்தானே அன்ஸ்ட்ரோசன்? Yes, miss. ரைட். அப்ப எங்களுக்கு ப்ராசஸ் என்னன்னு வரும்? ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் லென்த் மல்டிப்ளை வித். சோ தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவோம்? நீளம் தர அகலம் உங்களுக்கு பரப்பு கணிக்கிறது. சரியா? that is process. And output எங்களுக்கு எப்படி வரும்? ஏரியா மட்டும் வரும்.
Yes, area of the rectangle எங்களுக்கு அவுட்புட்டா வரப்போகுது. ஓகேயா? இந்த ஸ்டெப் விளங்கி இருக்கா உங்களுக்கு? செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் விளங்கி இருக்கா எல்லாருக்கும்? ரைட், ஓகே. அப்ப நாங்க இந்த நோட்ஸ் ஒருக்கு எழுதி கொள்வோமா? நோட்ஸ் ஒருக்கு எழுதி கொள்ளுவோமா? Shall we note the notes? Okay. Shall we write? Okay, teacher. Okay, put the heading, children. Algorithm and flow chart. Lesson 5. Algorithm and flow chart. போட்டுட்டேன் தலைப்பு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தமிழ்ல எப்படி போடுறீங்க? நெறிமுறையும் பாய்ச்சற் கோட்பாடும். Okay. Problem solving. How to solve a problem. அதாவது பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது எப்படி? Harish, you can put the right heading. How to solve a problem. So here you can see we can solve any problem in our day-to-day life using main 3 steps. So Tamil mediathila Hansoshan எழுதி கொள்ளுங்க மிஸ் சொல்லுறேன். நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக 3 வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். சரி டீச்சர், எழுதிட்டேன். Right. Hansoshanum எழுதிட்டீங்களா? அந்த வழிமுறைகள் என்னென்னு போட்டுக்கொள்ளுங்க ஹரிஷ். 1 2 3 நம்ம பண்ணி input, process, output. Input, process, output. This is the method. Every situation we solve the problem. We can use these main 3 steps. I wrote. Right. Okay. Put the subheading input. 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 Things need to solve a problem. இந்த மாதிரி எழுதுங்க. Process, the method of solving problem. And the output result you get after solve the problem. தமிழ் எழுதுறேன்னு சொன்னா input அது தமிழ்ல இருக்குல்ல ஹன்ஸ்ரோசன் புக்ல. Yes, miss. அதை எழுதி கொள்ளுங்க. Input, process, output சொன்னா என்னன்றதை அதை எழுதி கொள்ளுங்க. Okay, miss.
Sir, teacher, early 10. 1 minute ஹரிஷ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தமிழ் கொஞ்சம் லென்த் ஆனது வெயிட் பண்ணுவோமா Okay. Teacher, எழுதலாமா? எக்ஸாம்பிள் போட்டுக்கொள்ளுங்க எக்ஸாம்பிள் 1 எக்ஸாம்பிள் 1 முடிச்சிட்டேன் மிஸ். ரைட் முதலாவது எக்ஸாம்பிள் பார்க்குமா ஹன்ஸ் ரோஷன் மேக்கிங் a fruit salad மேக்கிங் a fruit salad ன்னு போடுங்க என்னண்டு உங்களுக்கு இருக்கு கலர் ரசம் தயாரிக்கிறது இல்ல கலர் தயாரித்தல் ஓகே எழுத மிஸ். ஓகே அதுல என்னது இன்புட் என்னது அவுட்புட் என்னது ப்ராசஸ் என்ன அவுட்புட் என்ன எழுத போறீங்க இப்ப inputs banana apple papaya pineapples grapes and etc எழுத மிஸ். process washing fruits cutting fruits mixing them Sir, teacher. output என்ன கிடைக்கும் ஹரிஷ் Fruit salad. delicious fruit salad delicious fruit salad right எழுத மிஸ். right அடுத்தது example 2 example 2 இந்த மாதிரி தானே பிள்ளைகள் எழுதினீங்க input process output இப்படித்தானே எழுதிருக்கிறீங்க ஹரிஷ் ஓ. எஸ் ஓகே நீட்டா இருக்கணும் நோட்ஸ் நீட்டா இருக்கணும் இல்லாட்டி ஒண்ணும் புரியாது எக்ஸாம்பிள் 2 ஒன்னு போடுங்க finding area of a rectangle அதாவது செவ்வகம் ஒன்றின் பரப்பளவை கணிக்குக எழுத மிஸ். ரைட் அதுக்குரிய இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட்புட் முதல்ல எழுதின மாதிரி எழுத போறீங்க ஹரிஷ் வாட் இஸ் இன்புட் லென்த் The and width width of rectangle. yes ஹன்ஸ்டார்சனுக்கு ஓகேயா
நீளமும் அகலமும் என்ன? Okay, miss. And the process is area is equal length multiplied width. And the output is area of a rectangle. Finish, miss. Yes, Hansroshan. Miss. Finish. Ah, right. Okay. Finish. Right. இப்போ algorithm வந்து heading போட்டுக்கணும். அல்கோரிதம்னு சொன்னா என்னன்னு பார்க்க போறோமா? நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா அல்கோரிதம்ன்றது எழுதி ஒவ்வொரு சால்விங் மெத்தடையும் ஸ்டெப்ஸையும் எழுதி செய்யறதுதான் அல்கோரிதம். So Harish, you can write what is an algorithm, a method of writing step order to solve a problem. அதாவது ஆர்டர்ல நாங்க ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்குரிய ஸ்டெப்ஸ் தான் நாங்க எப்படி சொல்லுவோம்? how we call algorithm. கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தமிழ்ல இருக்கு தானே? Yes, miss. ரைட், அதையே எழுதி கொள்ளுங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு என்ன மாதிரி இருக்குது? அல்கோரிதம்னா என்னன்னு இருக்குது? ஒரு வாசிச்சு காட்டுங்க. பிரசின ஒன்றை தீர்ப்பதற்காக மேற்கொள்ளும் படிமுறைகள் அனைத்தையும் ஒழுங்குமுறையில் கொண்டு செயல்முறையை நெறிமுறை. ரைட். ஒழுங்குமுறையில எழுதுறது தான் அல்கோரிதமா? ரைட். ஹரீஷ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதி முடியட்டும். Okay, miss. ரைட், இது வந்து ஸ்டெப் எழுதி கொள்ளுற மெத்தட தான் சொல்லுவோம் பிள்ளைகள், அல்கோரிதம்னு சொல்லி சொல்லுவோம். சரியா? இப்ப நாங்க அதுதான் எழுதி நாங்களே முதலாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இன்புட்னு சொன்னா என்ன, அவுட்புட்னு சொன்னா என்ன, ப்ராசஸ் என்னன்னு சொல்லி எழுதினாங்க. இப்ப நாங்க பார்க்க போற பிள்ளைகள், நாங்க முதல்ல எழுதிக்கல எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட்புட் மெயின் ஆனது. ஆனா எங்களுக்கு கடைசியிலையும் ஸ்டார்ட்லயும் ஒரு விஷயம் வர வேணும், ஸ்டார்ட் அண்ட் தி எண்ட். ஓகேயா? ஸ்டார்ட் என்னது எங்களுக்கு எப்பவுமே எல்லா அல்கோரிதத்திலையும் நாங்க பார்க்க வேண்டி இருக்கு. திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் பிள்ளைகள். சரியா? அப்ப போட்டுக்கொள்ளுங்க, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அன் அல்கோரிதம் போட்டுட்டு இதை எழுதி கொள்ளுங்க. ஸ்டார்ட், இன்புட், ப்ராசஸ், அவுட்புட், எண்ட். ஓகேயா? ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அல்கோரிதம். இதுல ஸ்டெப் 1 ஸ்டார்ட், ஸ்டெப் 2 இன்புட், Step 3 process, Step 4 output, Step 5 end. இது கட்டாயம் போடணும். இந்த ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் ஆரம்பிக்கல ஸ்டார்ட்டும் கடைசியில எண்டும் போடணும்.
Where, teacher? Okay, right. அல்கோரிதம் சொன்னா என்னன்னு பார்த்தா நாங்க ப்ராப்ளத்தை ரைட் பண்ணி எழுதுறது அதுக்குரிய ஸ்டெப்ஸுகள் பார்த்தா நாங்க இப்ப நாங்க அந்த மெத்தடோட ஸ்ட்ரக்சரோட நாங்க பார்க்க போறோம். சரியா? இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எழுதி கொள்ளுங்க. மேக்கிங் ஃப்ரூட் சலாட். ரைட், மேக்கிங் ஃப்ரூட் சலாட்டுக்கு நாங்க எப்படி எழுத போறோம்? ஸ்ட்ரக்சரோட எழுத போறோம். ஸ்ட்ரக்சரோட எழுதி காட்டுங்க. முதல் ஸ்டார்ட் வரணும், அதுக்கு பிறகு தான் இன்புட் வர வேணும் இதன்றது, அதுக்கு பிறகு அவுட்புட், அதுக்கு பிறகு எண்டது வர வேணும். ரைட், இந்த மாதிரி இருக்க வேணும். ஸ்டார்ட், step 2, first one start, step 2 banana, apple and papao, pineapple. அதுக்கு பிறகு step 3 வந்து washing fruits, cutting fruits. Number 4, step 4, get delicious fruit salad, and the last end. Say, miss. ஓகே தானே? இந்த ஸ்டெப் விளங்கிட்டு தானே? ஃபர்ஸ்ட் அதுகளுக்கு ஸ்டார்ட் இருக்க வேர்டு, அதுக்கு பிறகு இன்புட்டா என்ன போடுறோமோ அது இன்புட்ஸுக்குள்ளே ஸ்டெப்ஸ் 2ல இருக்கணும். அடுத்தது ப்ராசஸ் என்னது, அது ஸ்டெப் 3ல, அடுத்தது ஸ்டெப் 4ல வந்து எங்களுக்கு அவுட்புட் அண்ட் தி எண்ட். திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர். நாங்க இந்த மாதிரி தான் பிள்ளைகள் நாங்க எழுதுவோம். அடுத்தது செகண்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க எனக்கு எழுதி காட்டுங்க பாப்போம். ஃபைண்டிங் ஏரியாக்கு எப்படி எழுதலாம்? அதே மெத்தட் தான், அந்த மாதிரி எழுதி கொள்ளுங்க பாப்போம். ஸ்டார்ட் வரணும், அதுக்கு அப்புறம் இன்புட், process and the output in the end, last. சோ அப்படி எழுதுவீங்க. நீங்க எழுதி கொள்ளுங்க. பார்த்து எழுத என்ன இல்லையே. நீங்களே எழுதி கொள்ளுங்க பாப்போம். ஸ்டெப் 1ல வந்து ஸ்டார்ட் வர வேணும். ஓகே, ஸ்டெப் 2ல என்ன வரும்? height and breadth of the rectangle. Height and breadth of the rectangle. Step 3, area is equal height and breadth. Height and breadth. And the number 4, step 4, display area. Step 4, display area. And the step 5, end. முடிச்சிட்டேன்.
Right. Good. Okay. Okay. 1 minute. இந்த அல்கோரிதத்துக்குரிய கேள்விகள் மிஸ் இப்ப தர போறேன். நீங்க இப்ப செய்து காட்ட போறீங்க மிஸ்ஸுக்கு. ஓகே, நான் கேள்வி மட்டும் தருவேன். நீங்க வந்து விடைகளை நீங்க எழுதி காட்ட போறீங்க. முதலாவது எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்டிங்க ட்ரை பண்ணுங்க பாப்போம். மிஸ் வந்து 2 எக்ஸாம்பிள் காட்டி இருக்கிறேன். அத போல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு இருக்கா மிஸ்ஸுக்கு நீங்க எழுதி காட்டுங்க பாப்போம். அல்கோரிதம் மட்டும் எழுதி காட்டுங்க. The question is to calculate the sum of 3 numbers. 3 நம்பர்ஸுக்குரிய ஸ்டெப்ஸ் எழுதி காட்டுட்டா. 3 நம்பர்ஸ் கூட்டுறதுக்குரிய ஸ்டெப்ஸ். அப்ப முதலாவது என்ன வரும்? ஹரிஷ் சொல்லுங்க பாப்போம். முதலாவது என்ன போடணும்? முதலாவது ஸ்டார்ட். வெரி குட். அதுக்கு பிறகு Step 2 input 3 numbers x input y input numbers a x a b y c என்ற ஒரு நம்பரை கொடுப்போம். என்ன இன்புட் நம்பர். ஓகே, கொடுத்துட்டேன். அதுக்கு பிறகு என்ன செய்ய வேணும்? சம் காண வேணும். என்ன அப்ப உங்களுக்கு ப்ராசஸ் எப்படி வரும்? சம் இஸ் ஈக்குவல் a plus b plus c. So the output will sum. என்ன சம்ன்றது அந்த டோட்டல் தானே. So display sum. Display sum உங்களுக்கு output. அதுக்கு பிறகு end வரும். ஓகேயா? இதுதான் எங்கட ஸ்டெப். ஸ்டார்ட், இன்புட் நம்பர் a b c என்ற நம்பர்ஸ் நாங்க கொடுக்கிறோம். அதுக்கு பிறகு ப்ராசஸ் என்ன நடக்க போகுது? sum is equal a plus b plus c and the last display sum and the end is will be the final part. Okay, Harish. Okay. Right, எழுதி கொள்ளுங்க question to calculate the sum of 3 numbers. அதுக்கு பிறகு இந்த ஸ்டெப்ஸையும் எழுதி கொள்ளுங்க. எழுதிட்டு மிஸ் எழுதின மாதிரி இங்கால நீங்க செய்ய போறீங்க. இதுதான் கேள்வி பிள்ளைகள். இதுதான் எங்களுக்குரிய விடையா வரும். சரியா? இதுல ஸ்டெப் 1 ஸ்டார்ட் வந்து ஸ்டெப் 1 இன்புட் நம்பர், ஸ்டெப் 2 ஸ்டெப் 3 வந்து சம் சம்ம காண்றது, ஸ்டெப் 4 வந்து டிஸ்பிளே சம், ஸ்டெப் 5 எண்ட். ஸோ நீங்க தான் அந்த ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 எல்லாம் எழுத வேணுமா? அல்கோரிதம் விளங்குதா பிள்ளைகள்? நீங்க 2 பேர் தான் இருக்கிறீங்க, பரவாயில்ல. அல்கோரிதம் விளங்குதா? ஐயோ மிஸ் அழிச்சிட்டேனே. எழுதி கொள்ளுங்க தானே? இது எழுதலாமா? இப்படி எழுதுங்க. இதா ப்ளூ லெட்டர் மிஸ் வந்து டைப் பண்ணதுதான் வந்து ஆன்சர். சரியா? இப்படிதான் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். இது வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் தந்திருக்கணும், டீடைல்ஸ் தந்திருக்கணும். நீங்க இதை வச்சுக்கொண்டு ஆன்சர் எழுத வேணும். இதுவும் கொஸ்டினா? இது கொஸ்டின் இல்ல ஹரிஷ், இது ஆன்சர். இதுதான் கொஸ்டின். இந்த இருக்கு, இதுதான் டு கால்குலேட் தி சம் ஆஃப் 3 நம்பர்ஸ் ன்னு போட்டுட்டு இதுக்கு நீங்க என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ண வேணும்ன்றது இதுக்குள்ள தந்திருக்கணும். சரியா? இதை எழுதுங்க. இதை எழுதி போட்டு this is the way நீங்க ஆன்சர் பண்ண வேணும். You should answer the question. This is the way. You should follow this way. A plus B plus C and display